193장입니다. 우리들의 싸울 것은 혈기 아니요 우리들의 싸울 것은 육체 아니요 마귀 관계 힘써 싸워 깨쳐버리고 죽을 영혼 살릴 것이세. 일심으로써 힘써 나가세. 일심으로써 힘써 싸우세. 마귀 관계 붕괴하는 인류전쟁에 성전거를 울리기까지. 하나님 말씀 에스더스 1장입니다. 에스더스 1장 1절에서 끝까지 말씀 교독합니다. 1절 말씀 저 먼저 받들어 봉독드립니다. 이 일은 아수에로 왕 때 된 것이니 아수에로는 인도로 구스까지 127도를 치려하는 왕이라. 당시에 아수에로 왕이 수상궁에서 즉위하고 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐. 모든 정사와 권세와 능력과 주관하는 자와 이 세상과 오는 세상 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 주셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이니라. 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라. 너희를 부르시는 이는 미쁘시니 그가 또한 이루시리라. 진정에 들어다니며 백성에게 명하여 이르기를 양식을 예비하라. 3일 안에 너희가 이 요단을 건너 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주사 얻게 하시는 땅을 얻기 위하여 들어갈 것임이니라 하라. 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각지에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 너는 하나님과 화목하고 평안하라. 그리하면 복이 내게 임하리라. 너는 범사의 하나님을 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 그리스도는 냄새를 우리로 말미암아 나타낸다. 항상 각처에서 이긴다. 항상 우리에게 이김을 주시고 각처에서 우리로 말미암아 그리스도 아는 냄새, 그리스도 아는 냄새를 나타낸다. 하나님께 감사하노라. 이김을 준다 할 때 그 이김의 대상이 사탄이라 할 때 그 우리의 인간의 위치가 있죠. 그런데 인간에게 사탄을 이길 수 있는 분명한 능력이 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 힘을 준다 그러잖아요. 이김을 준다 그러잖아요. 그리고 그 이김은 반드시 따라와야 되는 것이 그리스도를 아는 냄새를 나타내는 거죠. 이긴다 그래하고 인간이 이긴다 그래하고 인간 이름을 나타내는 것은 절대 아닙니다. 우리가 교회가 이거 실수를 많이 하고 있습니다. 이거 교회뿐만 아니라 나라도 그렇습니다. 나라. 미국도 마찬가지고 이스라엘도 마찬가지고 대한민국의 교회는 지금 여기 이스라엘 미국 겉모습만 팔아먹다가 지금 꼼짝 못하고 사탄한테 완전히 지금 휘둘리고 있는 거죠. 오늘은 요 내용을 한번 좀 보려고 합니다. 두 가지를 볼 건데 요겁니다. 요거 아주 그 특이한 대한민국의 그 위상이 아주 이상하게 여기서 나타나고 있어요. 이거 한번 들어보시죠. Christianity's place among like
politics, like particularly among like same-sex marriage. Like I seem to notice like a lot of sermons and all are getting political these days, and I'm wondering, because I feel like politics is imperfect. I don't know. Sure, it's imperfect because politics is the choice between a known witch and a suspected devil. But let me just ask you a question. Since we're on politics, a lot of Christians say this. You can go too far either way, right? You can be totally into politics and think it's the savior for everything. It's not. Or you can go so far the other way that, politics is irrelevant. We just got to preach the gospel if you're a Christian. Let me just put up one picture here to disabuse anybody of the notion that we ought not be involved at all politically, and here it is. Does anyone know what this is? Korea. Yeah, this is the Korean Peninsula, right? Here's the, 38th parallel right there? We fought a war over that. This is South Korea. South Korea is filled with light, productivity, the gospel. It's one of the most Christianized countries in the world, although not everyone's a Christian, obviously. North Korea, on the other hand, is a concentration camp. What is the main reason for the difference? And don't say electricity, okay? What is the main reason for the difference between the state of the North and the state of the South? One word, politics, right? The South has freedom, the North does not. And for people who say we ought not be involved politically, we just sort of preach the gospel, I always say, guess what? Your ability to preach the gospel legally is based on politics. And if you don't, why can we meet in this room right here, right now? Because we have freedom of religion. One day, however, we might not have it anymore. And then we got to go underground. Now, can God get his will done through that? Yeah, but why would we want that to be that way? Right? In fact, if you think about this long enough, you'll realize that laws affect virtually everything. Your freedom, your church, your children, your family, your health, your money, your business, your property, your school, your home, your security, your safety, the poor, the unborn, the gospel. Everyone and everything is affected by laws that are made in Austin, in Washington, and in your localities. So of course you got to be involved politically. I think everybody ought to be involved. Atheist, Christian, everyone in between. So question, does that mean that as a church we should agree on certain viewpoints, or can there be dissension? Well, of course there can be dissension. I think that if it's hard for me to believe that someone is a Christian and yet disagrees with Jesus, right? I mean, there are some things that are clear. Like, I know this is controversial, but it shouldn't be. In the church, if you truly believe the Bible's true, what did Jesus say marriage was? Between a man and a woman, Matthew 19. Of course, the great commandment, thou shalt not murder, abortion. And you know what Christians really have a problem with? The divorce rate. Our divorce rate is very high. Here we are pointing at all the homosexuals and saying, yeah, you guys are bad. Yeah. What about us? We're doing the same kind of stuff. We're not obeying the scriptures either. Now, that doesn't mean that if you're not obeying the scriptures, you can't point out that other people have done wrong. That's true. They may have done wrong. But we had to get our own house in order too. Because the biggest disaster we can have in society is to destroy the biological two-parent family. If you destroy the biological two-parent family, then all of society goes down with it. And it wasn't started by homosexuals. It was started by the sexual revolution, which gave us no-fault divorce laws, which have led now to kids being born out of wedlock, kids being abandoned by their parents, because now marriage is just about feelings and it's not about commitment or children anymore. That's a disaster. In fact, I submit to you that probably half the people in this room, if not more, have been scarred by no-fault divorce. Scarred. True? Yeah. And the church is to blame. So, yeah, we got to get our own house in order. But that doesn't mean we give up on these other issues. We should be involved and just leave the results to God. By the way, it's not our job to win any political debate. We can't do that anyway. Our job is to be faithful and leave the results to God. So the church should discuss things. Oh, I think so. Absolutely. Why not? You know how our country began? Church people. That's how it began. Pastors, actually, were an integral part of the revolution. 지금 이 동영상에서 짧게 4분짜리, 5분짜리인데
주제가 상당히 다양한 주제가 질문 하나에서 지금 나옵니다. 우리가 이 내용을 다 따라가기 정말 힘들어요. 정말 깊이 있는 표현들이 나온다 싶은데 그야말로 그 한 문장 한 문장을 좀 우리가 새겨서 들어야 될 내용인데 저는 이 시간에 좀 중점적으로 봐야 될 것은 요금이라고. 이 강사가 지금 요 교수인데 닥터 프랭크 투렉이라는 강사인데 교수죠. 교회는 정치에 참석하지 말라고 하는 것은 지금 우리 지금 현재 대한민국 교회가 지금 아주 노래처럼 부르는 겁니다. 노래처럼. 목사들이 그렇죠. 정광훈 목사가 앞장서서 정치적 행동을 하니까 교회 목사가 어떻게 그리냐 하는 것이 그래갖고는 목사들이 전혀 선지자라고 하는 그 위치에 정광훈 목사가 대한민국에서 활동하는데 아니 목사 스스로가 선지자라고 하면서 선지자라는 이름을 가지고 대한민국에서 지금 활동하는데 그 부분에 대해서 한마디도 말을 하지 않고 선지자 옳다 아니다 요건 정도 해야 될 거 아니에요. 그리고 뒷전에 있는 모습이 교회는 정치에 참석하지 않는다 이런 말이란 말이에요. 근데 이 말을 질문을 저요 받잖아요. 질문을 받고는 이 학생의 질문인데 이 학생의 질문 정치 이제 정치에 대해서 물어보는 건데 근데 이 답변하는 과정에서 사례를 하나의 그림을 보여주겠다. 하나의 그림을 보여주겠다라고 지나가 버려. 하나의 그림을 보여주겠다 해놔갖고 지금 요 대한민국이잖아요. 아니 전 세계 나라가 얼마나 많을까요? 지금 미국 교수가 이야기하려면 예를 들려면 그렇다면 정치에 대한 이야기하려고 뭐 제프슨 대통령 이야기도 나오겠죠. 3대 대통령이란 미국에서. 근데 그거 쏙 빼버리고 대한민국을 언급하더라는 게 대한민국. 남쪽과 북쪽에 이 밤에 빛이 나오고 여기 서울 위치인데 불빛이죠. 불빛. 불빛의 차이에서 이 어떤 정치적인 차이에 대한 내용을 이야기한다. 그러면서 남쪽에는 기독교인이 거의 다 있다니요. 기독교가 됐다. 가장 기독교화된 나라. 이렇게 인정을 합니다. 대한민국을. 남한은 빛이 밝고 생상도 넘치고 복음도 퍼져. 적어도 모든 사람이 그것은 아니라도 세계에서 가장 기독교화한 나라들 중에 하나다. 이게 100년 만에 이루어진 거잖아요. 이승만 대통령 이후로 복음이 들어갔어. 이승만도 복음에 의해서 기독교로 받아들여서 대한민국을 기독교 입국론으로 했던 100년밖에 안 되는 역사에서 기독교 역사에서 미국의 교수가 대한민국을 언급해서 이렇게 표현한다. 저는 이거죠. 물론 요새 이제 동성애 문제도 나오고 지금 같이 연결해 이슈가 어마어마한 이슈들이 같이 들어갑니다. 교회가 정치에 참여하지 않는다라고 하는 그 말 속에 목사들이 동성애도 입 다물어 버리고 사회적인 여러 가지 악들 또 내 개인 목사 개인 성도 개인 사이에서 교회가 얼마나 지금 침몰해 있는지 그거에 대해서 입을 다물고는 그거 바로 세우려고 나서는 선지자의 그 행보에 대해서요 전혀 이 동참을 안 한다 하는 이 얼마나 교회가 바닥에 떨어져 있는지 참 새삼스럽게 언급을 안 할 수가 없습니다. 저는 여기 하나만 여기까지만 하고 또 다른 하나의 그 주제를 전혀 좀 다른 내용인데
정광훈 목사가 내세우는 국민혁명당에서 지금 대통령 후보로 내세웠는데 그 행적에 대한 내용을 한번 들어보랍니다. 이겁니다, 이거. 김경재 대선 후보가 국민의힘은 지금 현재 야당이죠. 야당이 오래된 거입니다. 근데 윤석열이가 나와버렸거든. 그거에 대해서 한번 대화하는 걸 한번 들어보죠. 괜찮습니까? 저는 내복 입고 오질 않아서 좀 춥습니다. 어제 제가 했던 일을 여러분에게 보고드리기 위해서 전화했습니다. 어제 충청북도 단장인가 잔당인가 거기에 있는 구인사 잠깐만요. 천태종 총본산에 가서 정광훈 목사님하고 거기에 대종사 운덕 스님과 맺은 MOU 협의사항을 같이 사인하고 사진 찍고 운덕 스님으로부터 큰 가르침을 받고 왔습니다. 여러분이 잘 아시리라고 믿습니다만 천태종은 우리나라 3대 불교 종단 중에 하나로서 현재는 280만 내지 300만 정도의 강력한 조직이 있고 전국의 총본산 외로 200여 개의 전국의 도장이 도시에 있습니다. 이건 산속에 있지 않고 원래는 고려 때 의천이라는 대각사가 개종을 해서 중흥을 시킨 것인데 원효대사가 했던 선종이라는 것은 불경을 읽지 않고 그냥 명상하고 메디테이션 해가지고 도에 터득한다는 것이 선종이고, 교종이라는 것은 그 경전을 읽어가지고 그 득도를 한다는 것인데, 선종과 교종을 보탠 것이 천태종입니다. 그래서 이 천태종이 굉장히 강력한 조직일 뿐만 아니라 아마 우리 사랑제일교회 교정 조직보다 더 강력할 정도일 겁니다. 그래서 그 운덕 스님이 공교롭게도 저보다 1년 위였어요. 그리고 ROTC 1기였더라고요. 그리고 동국대학교 나오시고 거기서 중앙 총무원장을 6번을 하시고 지금 대종사를 하시는데, 그 의천 대각국사가 가지고 있는 그 천태종의 3대 그 목표가 대중불교, 그리고 호국불교, 생활불교 이렇게 있습니다. 그래서 이게 조계종과 다른 것이 그 중요한 것이 호국불교입니다. 나라가 위기에 처했을 때 산속에 가만히 있지 않겠다는 겁니다. 그래서 오랜 그 명상과 득도 끝에 우리 정광훈 목사님하고 손을 잡고 이 나라의 자유민주주의를 지키기 위해서 이번에 분기해서 목사님하고 손을 잡겠다 하는 것을 선언하신 것입니다. 지금까지 쭉 우리가 조계종이 주로 그렇습니다만, 조계종이나 무슨 태고종이나 이런 사람들이 산속에 있지 않습니까? 근데 천태종은 이 산속에 있지 않고 도시에 있습니다. 그리고 3대 신조 중에 하나가 호국불교입니다. 그래서 지금이야말로 우리나라에 체제의 위기가 있는데 가만히 앉아서 불경이나 외우고 있는 것은 안 된다. 이 묘화 보병경이라고 법화경을 그 소위 경전으로 가지고 있습니다. 우리나라로 우리 기독교로 말해서는 바이블, 성경 같은 것입니다. 그런데 그것만 읽고 있으면 되겠느냐? 이거 말이 안 된다. 그래서 나와서 그걸 다 합산하면 빼고 닳고 해도 이제 우리 정광훈 목사님이 주도하시는 우리 국민혁명당의 300만 당원에 천태종의 280만이 붙어서 자투리를 빼고도 우리가 500만의 전국 조직을 가지게 됐던 것을 여러분에게 보고드립니다. 앞으로 이 힘으로 우리가 1000만 당원을 만들면, 조직을 만들면 그야말로 다른 사람들이 겁이 나서 감히 우리에게 범접하지 못할 그런 사태가 벌어져서 이 나라의 시대,
우리 자유민주주의와 우리 법치를 평화롭게 끌어갈 수 있는 그런 체제가 오리라고 생각합니다. 두 번째 여러분에게 말씀드리고 싶은 것은 이게 마지막 말씀입니다. 요새 국민의힘에서 그런대로 컨벤션 효과가 있어서 유남욱의 그 후보가 그쪽에 대통령 후보로 선정됐습니다. 일단 축하합니다. 우리는 내년에 이재명을 후보로 한 더불어민주당의 체제가 워낙 강고하고 이해관계로 뭉쳐있고 그렇기 때문에 만만치 않는 조직입니다. 그리고 그들은 중앙선거관리위원회를 가지고 있습니다. 얼마든지 선거를 조작할 수 있는 가능성이 있는 집단입니다. 그렇기 때문에 우리가 아까 목사님들이 말씀하신 것처럼 이 나라의 우파, 자유를 지향하는 모든 우파의 대동단결이 필요합니다. 따라서 국민의힘에 우리가 다소 아쉬운 점이 있더라도 많이 아쉬운 점이 있습니다. 있으면서도 우리가 그 사람들을 무시할 수 있는 입장이 아닙니다. 그런데 이제 컨벤션 효과가 딱 들어서고 나니까 이 양반들이 오늘 뭐 45%인가 올라갔어요. 그러니까 이제 뭐 정권 다 잡은 것처럼 생각하는 거예요. 가지고 갈 길이 뭡니다. 그래서 엊그제 제가 앞으로 100일 동안 윤석열 후보하고 경쟁을 하겠다. 이 경쟁은 선의의 경쟁입니다. 그리고 막판에 가서 우리가 더 올라갈지 그들이 더 올라갈지 모릅니다. 그래서 그것을 자유공동정권을 만들어서 더 높은 사람들 대통령 후보 나가고 그 다음 사람 그 다음으로 해서 같이 정권을 끌어가자 하는 것이 우리의 최종 목표입니다. 그런데 어제부터 딱 보이는 윤석열 후보가 말을 실수하는 거 있어요. 그래서 그동안 실수가 여러 가지가 있었습니다만 이해할 만한데 어제는 상당히 중요한 실수예요. 제가 충청도로 차를 타고 한참 가는데 라디오에서 탁 들어오는 소리가, 핸드폰 들어오는 소리가 윤석열이가 뭐라고 했냐면 자기가 대통령이 되면 박근혜 전 대통령을 사면하겠다 이러더라고요. 그래서 제가 그걸 보고 허드심이 나는 거예요. 거리를 지나가면서 풍경을 보면서 아니 세상에 대한민국의 5,100만의 국민 중에 모든 사람이 박근혜 전 대통령을 사면할 수 있지만은 윤석열은 사면할 권리가 없는 사람이에요. 그러지 않습니까? 그리고 사면이라는 것이 요새 일본어가 됐습니다. 이낙연도 사면한다고 했고 많은 사람이 사면한다고 그래요. 뭐 생색내듯이 하는 것이 아니에요. 그리고 확실하지는 않습니다만 아마 문재인 대통령도 이번 12월 24일 크리스마스 성탄절 특사로 아마 사면할 가능성이 현재로서는 상당히 많습니다. 왜? 결자 해지의 입장에서 자기가 잡아서 고생시켰으니까 자기가 좀 풀어주는 것이 자기가 물러나는 것이 좀 편할 거 아닙니까? 그래서 사면을 적극적으로 고려하고 있는 걸로 알고 있는데 이제 제1야당 후보가 됐다는 윤석열이가 내가 그 사람 사면시키겠다. 이것은 생색지고는 너무나 치졸한 생색이고 제가 여기서 주장하고 싶은 것은 윤석열은 사면을 해야 할 것이 아니라 사면 이전에 사죄를 해야 합니다. 그렇지 않습니까? 오늘 제가 말씀드리고 있는 키포인트가 그겁니다. 윤석열은 사면이 아니라 사죄를 해야 한다. 지금 박근혜 전 대통령이 4년 반 이상을 감옥서에 있는데 그 양반이 무고한 혐의를 가지고 있다는 건 여러분 다 아시죠? 그 양반을 조사를 해가지고 30년 구형을 한 사람이 윤석열입니다. 그리고 온갖 것을 다 붙여가지고 최순실이 요새 최세원이라고 이름 바꾼 사람하고 경제공동체를 했다. 경제공동체라는 말이 세종대왕이 한글을 창조하고 난 다음에 최초로 만든 사람이 윤석열입니다. 최초의 경제공동체가 누구냐면 박근혜하고 최성원입니다. 그걸 만들어서 얽어서 집어넣는데 그래서 4년 만이나 고생을 했는데 그러면 고생을 시킨 사람이 내가 거룩하게 사면을 하겠다? 자기는 박근혜 대통령한테 와서 사죄를 해야 하는 거죠. 엉뚱한 혐의를 가서 사람을 고생시킨 거, 인권을 유린한 것, 박근혜뿐만 아니라 전 국민에게 사죄를 해야 된다고 생각하는데 여러분 어쩌? 그래서 우리는 그러나 윤석열 후보를 문재인처럼 대우하는 것은 아니올시다. 우리가 언젠가 같이 공동정권을 만든다는 입장에서 당신 그 말 잘못했다. 그러니까 오늘이라도 윤석열 후보가
사면하겠다는 말이 지나쳤다. 나는 박근혜 전 대통령에게 그리고 국민 여러분에게 올바르게 법을 집행하지 못하고 자기가 열심히 거짓말로 쌓은 것이 전부 무효가 되어버린 것에서 국민에게 사죄하겠다는 말을 해주기를 공개적으로 요구하면서 여러분에게 보고 말씀을 마치겠습니다. 대단히 감사합니다. 김경재 지금 국민혁명당의 대통령 후보 일반 뉴스 일반 매스컴에서는 한마디도 이 사람에 대해서 안 나옵니다. 근데 지금 이야기 나온 것처럼 천태종하고 MOU를 협정했다. 천태종의 샤대 3대 어떤 강령처럼 되어 있는 믿음, 어떤 신념이죠. 신앙이죠. 호국불교. 이 고려 시대에 나오는 말이죠. 불교에서 나오는 고려 시대 때 그 활동, 호국불교라는 단어가 굉장히 맹위를 떨쳤죠. 불교를, 고려 시대를 불교로 만드는 단어가 호국불교입니다. 근데 정말 적절하죠. 천태종이 지금 이 단어를 써서 신앙적으로는 전혀 갈등의 요소가 있을 이 기독교한테 호국불교라는 이름을 가지고 지금 스스로 같이 하겠다 하고 나오는 이거 자체는요, 천태종으로서는 엄청난 지금 부담을 안는 역사적인 발자국이고, 또 대한민국 또 기독교 입장에서 봐도 불교하고 기독교는 그 색깔이 너무 분명히 차이가 있는데, 국민혁명단 이름을 가지고 대통령으로 나가는 이 기독교 정당에서 불교의 호국불교를 가는 천태종하고 같이 MOU를 한다. 불교에서 크다라고 하면은 조계종이 크죠. 근데 조계종은 색깔이 굉장히 다양하거든요. 일치적이지 않죠. 너무너무 다양해. 마치 대한민국의, 기독교의, 이 감리교 신앙하고 비슷한 감리교하고 기장하고, 기독교라 하더라도 안 맞는 그 행세가 있듯이 조계종은요, 색깔이 너무 다양해서 뭐가 불교인지를 모를 정도의 색깔이 없어요, 실제로는. 그렇게 사람 숫자가 많은 거고. 근데 지금 우리가 시기적으로 적절하다는 거는 지금 현재 우리가 대한민국이라는 나라를 한번 보는 겁니다. 전 세계에서 지금 대한민국이라는 이 위치가 있어요. 전 세계. 아까 지금 강사가, 미국 교수가 정치에 참여하는 것에 대한 예를, 저는 그게 너무너무 놀란 거죠. 어떻게 여러 나라의 그 정치에 대한 발언을 한 이 내용들이 어마어마하게 많이 있는데, 해필이면은 대한민국의 남북이 탁 이렇게, 정치적인 차이로 인해서 국가 형태가 이렇다 하는 것을 드러낼까? 너무너무 적절한 예시고, 이런처럼 대한민국이 지금 전 세계화가 되어가 있는데, 대한민국의 교회가 대한민국을 하여금 전 세계적으로 쓰임받는 위치에 하나님이 지금 사용하고 있는 대한민국 망했다. 이 표현이 들어간 대한민국에 대해서 교회가 유독이 옴클이 있다는 거죠. 그래서 교회 자체가 교회 되기를 스스로 거부하고 있는 거죠. 여기에 하나의 지금 이 김경재 국민혁명당의 대통령 후보가 나오는 이 자료, 이 표현, 이것도 우리가 볼 때 불교의 어떤 이력을 쭉 찾아가 보면은 석가가 나오고, 석가가 바로 에스더스에서 나오는, 저는 늘 이야기합니다. 석가가 바로 에스더스에서 나오는 유대인들의 그 영향을 받아서 석가가 되었다 하는 우리는 자료를 남기고 있어요. 이런 흐름에 대한민국이 지금
있다. 그리고 대한민국 교회가 지금 앞으로 어떻게 여기에 반응해야 될지 이제는 오도 가도 못합니다. 교회의 위치가 천태정도 우리가 교회라고 부를 수 있는 요소가 있단 말이에요. 또 현재 교회라고 불리는 요소 속에는요 전혀 교회가 될 수 없는 요소가 있어요. 이런 내용의 교회를 이야기하는데, 교회는 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만하는 사도 바울의 이 어떤 적용 표현을 한번 고찰해 볼 수 있는 어떤 자료다 이래 봅니다. 마칩니다. 기도드립니다.